عباس ہائے عباس ہائے عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ کوئی شو سوالوں کے سفر میں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے کمیل، مال جمع کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے اور علم اکٹھا کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. آئیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ. ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر جناب سید محمد رضا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید محمد رضا، کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ 9th اسٹینڈرڈ. 9th اسٹینڈرڈ تک، ماشاءاللہ. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہو گے؟ کرکٹر. کرکٹر. اوکے، تیار ہو آج کے لیے؟ جی. شروع کریں. جی. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. رسول اکرم نے کس امام کے لیے کہا میں شہر علم ہوں اور یہ اس کا دروازہ؟ آپ کے آپشنز ہے: اے امام علی علیہ السلام، بی امام محمد باقر علیہ السلام، سی امام جعفر صادق علیہ السلام، یا ڈی امام حسن عسکری علیہ السلام. اے امام علی علیہ السلام. شور؟ محفوظ کر لے. جی کر لیں. اوکے کمپیوٹر پلیز اے امام علی علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال، ان میں سے کس نبی کا لقب حبیب اللہ ہے؟ اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈی حضرت محمد مصطفیٰ. محفوظ کر لوں؟ جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. تو جلدی جلدی 2 سوال ہو گئے. سید محمد رضا ایک دم ٹریک پر ہے. تیسرا سوال آپ کے لیے جنرل نالج کا سوال ہے یہ. اف یو آر ان لکھنؤ then you are in which state of India؟ اگر آپ لکھنؤ میں ہو تو انڈیا کے کون سے اسٹیٹ میں ہو آپ؟ اے اتر پردیش، بی مدھیہ پردیش، سی کرناٹکا، یا ڈی کیرلا. اے اتر پردیش. اے اتر پردیش. محفوظ کر لے. جی کر لیجیے. اوکے کمپیوٹر پلیز اے اتر پردیش کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. آپ کا گاؤں کدھر ہے؟ لکھنؤ. لکھنؤ. صحیح ہے. کمپیوٹر آج آپ پہ فل مہربان ہے. دیکھتے کب تک یہ مہربانی جاری رہتی ہے. چوتھا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کون سا لقب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے؟ اے طاہرہ، بی صدیقہ، سی رازیہ، یا ڈی یہ سب. یہ سب. یہ سب. جی. محفوظ کر لے. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی یہ سب کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. 4 جواب ایک دم ایک جھلک میں باہر آ رہے ہیں اور بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ. 5واں سوال اور یہ لیول 1 کا آخری سوال ہے. محمد رضا آپ کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟ اے جناب حمزہ علیہ السلام، بی جناب یاسر علیہ السلام، سی جناب عمار علیہ السلام، یا ڈی جناب علی علیہ السلام. جناب مولا علی علیہ السلام. جناب مولا علی علیہ السلام. جی. محفوظ کر لے. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی جناب علی علیہ السلام کو محفوظ کرے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس
डी जनाब अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर. माशाल्लाह. 5 सवाल और एक एक सेकंड में आने वाले 5 जवाब और पांचों 5 बिल्कुल सही. नाजरीन, ये सफर दिलचस्प होते जा रहा है. अब लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं इसी रवानगी के साथ क्या ये सफर आगे बढ़ेगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा फुल स्पीड में ये सफर कंप्लीट हो गया लेवल 1 इसका. आइए देखते हैं सफर लेवल 2 में. रेडी? बेस्ट ऑफ लक. छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. ओह, आपके सामने एक तस्वीर है और अभी आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे. आपको बताना है इसमें इसका सबसे बेहतरीन जवाब क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में. ए रुकू, बी सजदा, सी कयाम या डी तशहुद. बी सजदा. बी सजदा. श्योर? श्योर. ओके कंप्यूटर, प्लीज बी सजदा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है. माशाल्लाह. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप सही जवाब दिए जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी मुस्कुराहट बढ़ रही है और माशाल्लाह हम लोग सब आपके लिए बहुत खुश है और उम्मीद करते ऐसे ही करते करते आप पूरे 15 सवालों के सही जवाब दे दोगे. आगे बढ़े. 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से किन परिंदों ने अब्राहा पर हमला किया. ए कौवा, बी चील, सी अबाबिल या डी कबूतर. सी अबाबिल. सी अबाबिल. श्योर? श्योर. महफूज कर ले. जी. ओके कंप्यूटर, प्लीज सी अबाबिल को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है. माशाल्लाह. 7 सवाल पूरे हो गए. तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो गया, आधे से कुछ कम मुकम्मल हो गया. क्या वाकया था ये अब्राहा का? ये अब्राहा जो था वो एक मतलब वो अपने टाइम का एक राजा था. तो उसको क्या करना था कि खाने काबा में सब तवाफ करते थे, तो वो उसको तोड़ के उसका जो एक किला टाइप था उसमें सबको तवाफ करना चाहते. तो बड़े बड़े हाथी लेके लश्कर लेके आया था कि मैं खाने काबा को गिरा दूंगा. मगर तभी अल्लाह ने अपना एक मौजिज़ा दिखाया कि अबाबिल जो बहुत छोटा परिंदा रहता है उसने पत्थर फेंके. उसने पत्थर अपनी चोंच से फेंके तो सारे हाथी सब मर गए. माशाल्लाह. वजाहत बिल्कुल सही है. अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को बाकी रखना. वेरी गुड. 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. फिरौन और हामान किस नबी के जमाने के मगरूर थे. ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. श्योर? श्योर. महफूज कर ले. जी. फिरौन सुना हुआ नाम? जी सुना हुआ है. पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है. हामान भी पढ़ा हुआ है? जी. महफूज कर लूं? कर ली. ओके कंप्यूटर, प्लीज सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब है. फिरौन उस जमाने का जालिम बादशाह था और हामान उसका मिनिस्टर था, वजीर था उसका. 8 हो गए. 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. ये एक आयत है कुरान की. आपको ये ऑडियो सुनना है और बताना है ये कौन से सूरे की आयत है. रेडी? कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो. आपके ऑप्शंस है. ए सूरह अलक, बी सूरह कद्र, सी सूरह बय्यना या डी सूरह ज़िलज़ाल. सी सूरह बय्यना. सी सूरह बय्यना. श्योर? श्योर. महफूज कर लूं? कर लीजिए. आप 9वें सवाल पे हो. एक और बार ऑडियो सुननी है. प्लीज. यस.
सी सूरह बय्यना महफूज कर लूं? ओके कंप्यूटर सी सूरह बय्यना को महफूज करे। और पहली बार मैं इस क्विज में देख रहा हूं कि मोहम्मद रजा थोड़े से प्रेशर में है। कितने % श्योर हो? 60। अब तो महफूज हो गया। ओके क्यों बय्यना सिलेक्ट किया? कि लास्ट में आयत में बय्यना सुनाई दे रहे। अच्छा गेस वर्क चेक कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए क्या इसका जवाब सी सूरह बय्यना है? बिल्कुल है, माशाल्लाह। सी सूरह बय्यना इसका सही जवाब है। ये सूरह बय्यना की 4थी आयत थी। आगे बढ़े जी। एक सांस भर ले। 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन से इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सूसन है? ए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, बी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम या डी इमाम अली अलैहिस्सलाम। फ्लिप तुरंत ही देखते साथ ही समझ में आ गया कि यहां पर रिस्क नहीं ले सकते। 10वें सवाल पे हम हैं। ओके कंप्यूटर हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ये सवाल रद्द हो गया, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? सी इमाम अस्करी। सी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये एक वाहिद मौका है पूरे हमारे सवालों के सफर में कि जब आंसर सही होता है तो अफसोस होता है, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सूसन और बाद रिवायतों में हुज़ैफ और सलील भी है। आगे बढ़े, फ्लिप किया और सवाल। कंप्यूटर फ्लिप किया और सवाल पेश करे। वो फरिश्ता जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से मस्क होकर शफा पाई कौन है? ए रूहुल कुद्स, बी मिकाइल, सी फितरुस या डी इसराफील। सी फितरुस। सी फितरुस जी महफूज कर ले। जी। यानी 1 सेकंड में डिसाइड कर लो लाइफलाइन यूज करनी है, क्या करना है या नहीं है। नो सेकंड थॉट्स। कंप्यूटर प्लीज सी फितरुस को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस सी फितरुस बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। और इसी के साथ आपने आपका लेवल 2 भी मुकम्मल कर लिया है। तैयार हो लेवल 3 के लिए? जी। ऑल सेट? नाजरीन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सैयद मोहम्मद रजा का सफर आगे बढ़ाएंगे लेवल 3 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा सिर्फ एक लाइफलाइन यूज किए हुए सैयद मोहम्मद रजा ने अपना लेवल 1 और लेवल 2 मुकम्मल कर लिया है। आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 3 में। रेडी? 11वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुर्बानी की इब्तिदा किस नबी के बेटों से हुई? ए जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, बी जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे, सी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे या डी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। सी जनाब इब्राहिम के बेटे। सी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। जी। ओके यानी आपका बोलने का मतलब है इससे पहले अल्लाह ने किसी को कुर्बानी के लिए नहीं बुलाया था? नो। सोच लीजिए, महफूज कर लूं मैं। आप नॉर्मली आपका पहला गैस सही रहता। बात राइट है, आपके जो वाकया आपके ध्यान में है वो सही है कि भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए ले गए थे। लेकिन सवाल ये है क्या कभी किसी ने कुर्बानी अल्लाह के लिए की इब्तिदा कब से हुई थी? और कुर्बानी हाँ दी जनाब आदम के बेटे। दी जनाब आदम के मतलब बेटे। कुर्बानी चालू किनके बेटे? हाँ तो कुर्बानी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कंप्यूटर, मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जान जिंदगी की कुर्बानी हो। ओके अल्लाह के लिए ऑफरिंग्स जो होती है। ओके फर्स्ट किसके कहाँ से शुरू हुई थी?
डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। आप सवाल समझेंगे नहीं, मैं पहले बता दूं, आप लाइफलाइन यूज कर ले, मसला नहीं है। कुर्बानी जो आप जिस मिजाज में हम लोग यहाँ जो क्या बोलते हैं ईद कुर्बानी वाली कुर्बानी है ना, हाँ, उससे मुराद नहीं है ये सवाल। ओके, कुर्बानी यानी राह खुदा में देना जो होता है। ओके, जब अल्लाह ने कहा कि भाई लाओ और पेश किया जाए, ये इब्तिदा कहाँ से शुरू की गई? हाँ, उसका एक तरीका हम लोग का ये है कि हम लोग ईद कुर्बान मनाते हैं, जहाँ हम बकरे कुर्बान किया करते हैं। ओके, वो एक तरीका है, लेकिन कुर्बानी की इब्तिदा कब से शुरू हुई थी? कि जब अल्लाह ने कहा कि भाई पेश किया जाए कुछ। डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। ओके कंप्यूटर, प्लीज एक्टिवेट डबल फ्रीज। किन दो के बीच में कंफ्यूज हो? सी डी। सी और डी। किसे पहले चेक करेंगे? डी। डी। कंप्यूटर प्लीज डी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को महफूज करो और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे इज द राइट आंसर। सबसे पहले हजरत हाबिल और काबिल से ही कहा गया था कि आप पेश करें। ओके, अल्लाह की राह में। रेडी? सही? जी। आगे बढ़े? जी। 2 लाइफलाइन चले गई, अभी भी एक मौजूद है। 11 सवाल लेकिन हो गए। 12वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस मगरूर दौलतमंद ने अपनी दौलत की नुमाइश की? ए हामान, बी कारून, सी फिरऔन या डी नमरूद? बेटे तो सब इसी थे, लेकिन एक इसके वजह से बदबख्त कहलाया बहुत। सभी सब अपने जमाने के चारों चार जो है सरवतमंद लोग थे। ओके, लेकिन कौन वो है जिसको इतना पैसा मिल गया जिसके बाद वो बदबख्त बन गया? डी नमरूद। डी नमरूद। महफूज कर लो। जी। आप थोड़ा सा सोचे, इसलिए मैं हिम्मत करता हूं पूछने की। एक्साइटमेंट हाई लेवल्स पे है। 12वें सवाल पे हो, 4 ही सवाल बचे हैं सफर मुकम्मल करने के लिए। 50-50। यानी 50-50 लाइफलाइन यूज करना है कि 50-50 श्योर हो? 50-50 लाइफलाइन। 50-50 लाइफलाइन यूज करना है। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त सैयद मोहम्मद रजा फिर से आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे। आपके ऑप्शंस है ए हामान, बी कारून। नमरूद जिस पे आपको डाउट था वो तो 50-50 में है। कंप्यूटर ने आपकी थोड़ी मदद कर ली, लाइफलाइन में लाइफ बच गई। बी कारून। बी कारून। जी। श्योर? श्योर। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, एक बार और कॉन्फिडेंटली बोल दो, बी कारून। बी कारून। ओके कंप्यूटर प्लीज बी कारून को महफूज करें। कितने % श्योर हो? 80। 80% श्योर हो? आपको कारून का वाकया पता है? तो फिर 80% श्योरिटी कहां से आई? गेस वर्क। गेस वर्क। दिल मुतमईन है इस पे, चेक कर ले। अभी तक तो आपके दिल ने बहुत साथ दिया है, 12वें सवाल पे साथ देगा कि नहीं? कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब बी कारून है? और इसका सही जवाब भी कारून ही है। कारून बनी इस्राइल के ज़माने में एक बहुत तौरेत को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ने वाले में शुमार होता था। फिर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की कि अल्लाह उसे सरवतमंद बनाए। अल्लाह ने उसे इल्म बख्शा और उस इल्म की बुनियाद पर उसने ज़बरदस्त पैसे बनाए। कितने पैसे बनाए कि चाबियाँ उठाने के लिए उसे ऊँट रखने पड़ते थे। यानी सोना वो रखता था तिजोरियों में, उन तिजोरियों की चाबी होती थी, उन चाबी उठाने के लिए ऊँट रखना पड़ते थे भाई को। बहुत सरवतमंद था।
پر اس نے پھر اپنے دولت کے نشے میں بدبختی کی اور وہ ہلاک ہو گیا. بڑا زبردست واقعہ ہے. جب آپ سوالوں کے سفر سے فارغ ہو جاؤ تو جا کے اسے پڑھنا. بہت دلچسپ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیاں نقل ہوتی ہے. اس چیپٹر میں ان کا بھی ذکر آتا ہے. آگے بڑھے. جی 12 سوال پورے ہو گئے لیکن ساری لائف لائن بھی یوز ہو چکی ہے. ابھی آپ بالکل اپنے دم پر ہو. ریڈی؟ 13واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. سورہ کافرون ان میں سے کس جگہ پر نازل ہوا؟ اے قطیف، بی یمن، سی مکہ یا ڈی مدینہ؟ سی مکہ. سی مکہ جی محفوظ کر لیں. جی شیور ہو؟ جی 100%. اوکے کمپیوٹر پلیز سی مکہ کو محفوظ کرے. آل سیٹ. چیک کر لے. سورے اکثر 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچھ مکی سورے ہوتے ہیں اور کچھ مدنی ہوتے ہیں. کچھ سورے مکے میں نازل ہوئے اس لیے مکی کہتے ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی کہلاتے ہیں. آپ کو یقین ہے؟ چیک کر لے اور ہمیں بتائیے کیا اس کا صحیح جواب سی مکہ ہے؟ یس، سی مکہ از دا رائٹ آنسر. 13 سوال ہو گئے، فقط 2 سوال رہ گئے اسے مکمل کرنے کے لیے. 14واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ید بیضا یعنی چمکنے والا ہاتھ کس نبی کو عطا کیا گیا؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام یا ڈی حضرت نوح علیہ السلام؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی شیور ہو؟ جی محفوظ کر لو. کمپیوٹر پلیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اگر آپ نے اتنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یقیناً وہ صحیح جواب ہی ہوگا. ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا ہوئے. جی اوکے، جس میں سب سے فیمس عصا ہے اور دوسرا وہ چمکنے والا ہاتھ ہے. ید بیضا. 14 کوشچنز ڈن. بس ایک سوال رہ گیا. آج یہ سفر مکمل ہو جائے گا ناظرین. ریڈی؟ 15واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. کس سورے میں طالوت کو سردار قرار دیا گیا جالوت سے لڑنے کے لیے؟ اے سورہ بقرہ، بی سورہ روم، سی سورہ نمل، ڈی سورہ انعام؟ طالوت مینس طالوت اور جالوت کے واقعات فیمس ہے. اوکے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار گرایا تھا. اس وقت جو بادشاہ تھے وہ حضرت طالوت علیہ السلام تھے. اللہ نے ان کو یہ بادشاہت عطا کی تھی. یہ واقعہ قرآن مجید میں نقل ہے. آپ کو بتانا ہے کہ قرآن مجید کے کس سورے میں نقل ہے. آپ کے 4 آپشنز ہے. اے سورہ بقرہ، بی سورہ روم، سی سورہ نمل یا ڈی سورہ انعام؟ ڈی سورہ انعام. ڈی سورہ انعام محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ انعام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. 14 سوال تک سرپٹ جواب دینے کے بعد 15ویں سوال پہ پہلی بار آپ نے غلط جواب دیا. سید محمد رضا، یہ واقعہ سورہ بقرہ میں نقل ہے. اتنا بہترین جا رہا تھا یہ سفر، اتنا بہترین جا رہا تھا یہ سفر. بس ایسا لگا تھا کہ یہ آخری پڑاؤ ہے اور ہم مکمل کر چکے. آج اگر مجھے غالباً یاد ہے تو کم سے کم پچھلے 3 سال کے اندر کوئی جینٹس نے یہ سفر مکمل نہیں کیا. مجھے لگا آج میری کھوج مکمل ہو جائے گی اور جس طرح سے تم جواب دیتے آ رہے تھے میری امید بڑی ہوئی تھی.
اور 14 سوال تک لائف لائن کو بھی بہت صحیح طریقے سے یوز کرنے والے سید محمد رضا نے غلط جواب دیا ہے. سورہ بقرہ اس کا صحیح جواب ہے. بہرحال 14 سوالوں کے صحیح جواب دینا اپنے اندر کوئی ایک چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں تک پہنچے. انشاءاللہ آپ گھر جائے, پھر سے جب اگلے سیزنز اناؤنس ہو گئے تو آپ پھر سے فارم دے, اور جو یہ ایک سوال کی وجہ سے یہ سفر رہ گیا ہے اسے آپ مکمل کر لیں. سید محمد رضا, آپ نے 14 سوالوں کے صحیح جواب دیے, یعنی 2 پڑاؤ مکمل کیے. یہ رہی آپ کی انعامی رقم. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ آئندہ سیزنز میں آ کے اس سفر کو ضرور مکمل کرو گے. جی ناظرین, اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.